ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿਤਵਤ ਭਏ ਉਪਾਏ। श्री नानक को बरमहा राज तुरक बढ़ पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दी गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे जीवन की कथा सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवाने अंदर सरवण किया है। कश्मीर तो चल के कुछ पंडित ब्राह्मण जिहड़े ने आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर महाराज की शरण विच आए। बेनती कर लगे, पातशाह आप जी साडे धर्म की रखिया करो। ये प्रसंग इतिहास आपां कल दे दीवान विच बड़े विस्तार नाल सरवण कीते। सतगुरु जियां ने इन्हां दी बेनती सुनी है। महाराज हुण की अगों इन्हां नूं उत्तर देणगे, आपां अज सरवण करांगे। मन दीआं बिरतियां टकाईए, मिल के आखीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुनत दिजन ते सतगुरु चितवत भए उपाए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी इन्हां ब्राह्मणां दे कोलों कश्मीरियां दे कोलों सुन लई बेनती भी पातशाह साडे धर्म दी रखिया करो। पर हुण रखिया होनी किवें है, उहदे वास्ते महाराज सोचण लगे हन। श्री नानक को बरमहा राज तुरक बढ़ पाए। क्योंकि कारण यह है गुरमुखो, गुरु नानक साहब महाराज का वर मिलिया इन्हां नूं। इतिहास विच आपां बचन सरवण कीते। बाबर बादशाह गुरु नानक साहब पातशाह की शरण विच पहुँच के भंग दा प्याला भेंट कीता। आखिया महाराज मेरी गलती की माफ़ी दिओ, मैं तुहानूं कैद विच पाया है। इमनाबाद की धरती का यह प्रसंग है। माफ़ी मंगण तो बाद विच बेनती की, महाराज मेरियां पुश्तां विच राज रवे, ये मैनूं वर दिओ। गुरु नानक साहब महाराज ने बचन कीते, बाबर बादशाह जिन्ना चिर तेरी कुल तेरा खानदान इंसाफ करनगे, धर्म का राज होवेगा, गरीब की फरियाद सुनगे, किसी नाल धक्का नहीं होवेगा, उन्ना चिर राज तेरे खानदान विच रवेगा। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी दे वो बचन जिहड़े ने इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह चेते कर रहे ने भी गुरु नानक साहब दे वर दे नाल इन्हां दा एडा वड्डा राज है। चौपई तिसको बने मिटावन जैसे। हुण गुरु नानक साहब दे बचन मिटाए किवें जाण। उन्हां दा बचन सी भी तुहाडी कुल विच राज रवेगा। ते जे हुण राज लैंदे आ ते वो बचन वापस लैणे पैणगे जो पहले रूप दे विच दित्ते ने। गुरु नानक साहब दे रूप विच बचन कीते। हुण असीं वो बचनां नूं वापस किवें लईए? महाराज सोचदे हन, अनक जतन चितवत चित तैसे। सतगुरु जी इस तरह फिर अपने चित विच चितवदे पै, सोचदे पै भी हुण किहड़ा यतन करिए। कितक देर गुरतूषण ठानी। सतगुरु पातशाह महाराज जी बैठे ने दरबार दे विच, संगतां बैठियां होईयां, कश्मीरी पंडित भी बैठे हुए। महाराज चुप कीते रहे, कुछ समय वास्ते बोले नहीं, सोचते रह भी हुण की करना चाहिदा है। एक मुख सभा न को कहबानी। सतगुरु पातशाह जियां दा मुख बंद वेख के भी महाराज नहीं बोलते पै, चुप ने। जिन्ने बैठे सन दीवान विच सारे चुप कर गए, कोई भी बोलदा नहीं, उच्ची साह नहीं कोई लैंदा पिया। सारे वेखदे पै भी हुणे की जवाब देणगे। कर मैं धरी पत्रिका बाची। हथ विच वो चिट्ठी महाराज दे फड़ी हुई है। जिहड़ी चिट्ठी अमरनाथ गुफा तो इन्हां ब्राह्मणां नूं मिली सी, वो चिट्ठी जिहड़ी है महाराज ने हथ विच फड़ी हुई। उहदे बारे भी महाराज ने विचार किया है। शिव की लिखत देख हित राची। सतगुरु पातशाह ने वेखिया भी इन्हां नूं ये चिट्ठी पवित्र स्थान तो प्राप्त हुई है, ते ये चिट्ठी जिहड़ी है इहदा भी सानू कुछ ना कुछ सोचना चाहिदा है। पठी सकल ही ठानी मौन। सतगुरु पातशाह ने वो चिट्ठी पढ़ी है।
ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਬੋਲਿਓ ਕੌਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਤਰ ਘਟੀ ਲਗ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। 4 ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਿਖਤਕਾਰਾਂ ਨੇ। 24 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਘੜੀ ਇੱਕ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਉਪਾਏ ਕੋ ਉਰਮੈ ਲਹੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੋ ਸਰਦੇ ਕੂਰੋ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਰਾਜ ਸਰਬ ਇਮ ਹਰੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨ ਬਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਤਨ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰਮੈ ਜਬ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਜਗਨ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਸਕੇਲਨ ਜਹ ਸ਼ੁਭ ਜੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੋ ਸਕਲ ਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡਰ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਾਏ ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਹਮਰੇ ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਜਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਜਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਛਤਰੀ ਨੇ। ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਤੇ ਕਰੈ ਖਾਨ ਅਰਪਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਅਲੰਬ ਸਦਾ ਹਮ ਤਾਹੂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਵਿਦਨ ਲੈ ਜਾਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਅਸ ਦਾਨ, ਗੱਜ ਦਾਨ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੈ ਕੀਜੇ। ਦਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮੈਂ ਲੀਜੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕਰੋ ਬੁਲਾਵਨ ਸਕਲੇ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਬ ਸੁਨ ਜਿਸ ਮੱਗ ਕੋ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗ ਜਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭਨ ਸੰਗ ਇਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭਨ ਸੰਗ ਇਮ ਕਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਮੂਲ ਸੋ ਇੱਛਾ ਲਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕੱਲੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਏਮ ਸੁਨ ਹਮੈ ਹਕਾਰਨ ਕਰਹਿ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਗਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਤਬ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਬਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਠੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਕਰੈ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਉਚਰੀ ਸੋਹਮ ਉਰਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਮ ਉਪਾਏ ਸੁਨ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਭ ਹਨਮਨ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਧਰਮ ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ
ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕ ਜਾਮ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਰ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਉਠ ਆਏ ਵਹਿਰ ਪਰਵੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਹੁਲਾਸੇ। ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਪਾਏ ਆਇਸ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਏ ਤਿਆਰ ਚਲਵੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਿਪਰ ਬੁੱਧਵੰਤੇ ਜੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਰਿੰਦ ਹੋਏ ਕਰ ਪੰਥ ਪਿਆਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਦ ਪਾਠੀ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਮੈਂ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਪੁਰ ਕੇ ਮਿਲ ਦਵਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਕੇ ਥਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੂਝੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਪੁਰ ਕੇ ਦਿਜ ਹਮ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਪਾਏ ਪੁਕਾਰੂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਬ ਸੁਨੇ ਬਰਤੰਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਹੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਨੈ ਮਤੰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਗਨ ਦੇਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਨ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਮ ਸੁਣ ਗਇਓ ਸ਼ਾਹ ਲਖਮਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਤਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਤਵੇ ਅਰਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, हजरत साहब सलामत सुनिए। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਸੋ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। गन देशन के दिज बहु गनी। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। आए कष्ट को आए पुकारू। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। चहत आप के पास ਤੇ उचारू। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ। और कश्मीर आदते आए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਗਨ ਮੈਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਰਘ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹੋ ਅਵਰੰਗ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਾਬਾਤ ਲਖ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੁਨ ਆਏ ਇਸ ਕੋ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਨ ਸਭਾ ਲਖ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਮਲਾਓ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁਲਾਣੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਇਸਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਗਏ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਨ ਉਮਰਾਬ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜੇਵਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਭਾ, ਇੰਨੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਚਮਕਦੇ ਬੈਠੇ ਪਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਜ ਫੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਨ ਦੁੱਤ ਧਾਰੇ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਐਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਝੁਕ ਵਿਪਰਨ ਕੀਨ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਫੇਰੇ ਮੁਗਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਜੋਰੇ ਖਰੇ ਤਮਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੋ ਤਵਾਜੈ ਹੋਵਾ, ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੋ ਤਵਾਜੈ ਹੋਵਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਨਿਓ ਚਾਹੈ ਇਮ ਜਬ ਹੂੰ ਜੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਧੀਰਜ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪੁਕਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰੈ ਬਿਨਾਸਨ ਧਰਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਮਝਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਰਾਵਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਮਿਲ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਪਰਨ ਕੇ ਜਜਮਾਨ ਅਲੰਬ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੈ ਜੀਵਕਾ ਦੇਤ ਕਤੰਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਕਾ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਛਪੀ ਨਾ ਇਹ ਕਸ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਛਕੇਗਾ ਨਾ ਮਾਲ ਮਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਹਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਛੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਕੇਤੂ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜਜਮਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਅਹਿ ਵਡੇਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੇਰਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਜੱਗ ਦੇ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਅਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਲਗ ਪਰੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਤਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਆਪਨ ਜੀਵਕਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਸਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਉ ਸਕਲ ਹਿੰਦੁਨ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਵੱਡੇ ਔਰ ਸਮ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਕਰਮ ਭਲੇਰੇ, ਛਤਰੀ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਖੀਅਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਸ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਸੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈਨ ਛਤਰੀ ਨ ਵਿਖੈ ਸਮ ਚਾਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭਨ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੀਰਘ ਗਾਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀਨ ਆਬਾਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਕੇ ਪੂਜ ਬਿਦਤ ਚੌ ਉਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਤ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਨੀय ਸਭ ਕੇ ਸਰਮੌਰ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਨਹਿ ਦੂਸਰੇ ਔਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।